Okay, let us move to the next important theorem, which is Schroeder-Bernstein theorem. The statement says A and B if these two are cardinal numbers, and if A is less than or equal to B and B is less than or equal to A, then A will be equal to B. Or if A and B are any two sets and order of A less than or equal to B and order of B less than or equal to order of A, then order of A will be equal to order of B. So we prove this theorem. Let's go for the proof. Suppose A less than or equal to B and B less than or equal to A, which is hypothesis. We need to prove that A is equal to B. Here A and B are the cardinal numbers of the set capital A and capital B respectively. Here order of A less than or equal to order of B and order of B less than or equal to order of A, which is given, which implies there exists an injective function f from A to B and g from B to A, because here order of A less than or equal to order of B and order of B less than or equal to order of A. So let us consider C, which is one set, which is the subset of A, and delta C will be equal to A minus G of B minus f of C. We are considering this value delta C. Okay, nam construction idu. Consider C and D, two subsets of capital A, and again in that also C will be the subset of D. Okay, since C is the subset of D, if we apply f to this, f of C will be the subset of f of D. ಅಗೇನ್ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಬಿ ದಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಪುನಃ ಜಿ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಜಿ ಆಫ್ this b minus f of d is the subset of b minus f of c. g ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದೆರಡು ಕಡೆಗೆ a ದಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಪುನಃ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇರೋದು ಸೂಪರ್ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ a minus g of b minus f of d is the superset of a minus g of b minus f of c. That is a minus g of b minus f of c is the subset of a minus g of b minus f of d. So a minus g of b minus f of c ಅಂತಂದ್ರೆ the delta c for particular c ಅಲ್ವಾ. So this is delta c and this is here d, set is d, delta d. So ಏನ್ ಬಂತು, c is the subset of d ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ delta c is the subset of delta d ಬಂತು. Therefore, we have written this condition, call this as equation 1. Next, let us consider one set capital S, which is equal to B, set B, such that B is the subset of A and B is the subset of AB. We are considering this set. Okay, now we can construct ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗುತ್ತೆ. So let us consider set A1. A1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಪ್ರೂವ್ A1 is equal to delta A1 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ an element A. A belongs to capital A1, which implies A belongs to B also, because A1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಿದಲ್ಲಂತೂ ಇರಬೇಕಾ A1. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎಸ್, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಬಿ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ A1 ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ A1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ A1 ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ. ಇಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡಿ, ಆ ಥರ.
Therefore ಯಾವಾಗ A belongs to B which is a subset of delta B ಆಗಿರತ್ತೋ that will be the subset of delta A1 ಆಯಿತು, which implies A belongs to delta A1. Therefore A belongs to A1 implies A belongs to delta A1. ಅಂದರೆ A1 is the subset of delta A1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ, ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ proved A1 is the subset of delta A1. Therefore delta A1 is the subset of delta A1. ಎರಡು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಡೆಲ್ಟಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ A1 ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಎ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, 2 ಸಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಇದು. ಡೆಲ್ಟಾ A1 ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ A1. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸ್ಟಾರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕಡೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ A1 ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಬಂತು. ಬಟ್ A1 ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಲ್ಟಾ A1 ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ A1 ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿರೋದು, ಇದೆರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ನಿಂದ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ A1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ A1. ನಾವು F ಆ್ಯಂಡ್ G ಆರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ A1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ A1. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆನ್ ಟು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್. ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಆರ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ A1 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ A1 ಇಮೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ A1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ A1 ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. A1 ನೀವು ರೇಂಜ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ A1 ಡೊಮೇನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಎಫ್ ಆಫ್ A1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ A1 ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ A1 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ A1. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ A1 ಅಂತಂದರೆ ಅದು A ಮೈನಸ್ G ಆಫ್ B ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್, ಈಗ C ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ A1 ಇದೆ, A1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಎ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A ಮೈನಸ್ A1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು A ಮೈನಸ್ ಎ ಹೋಯ್ತದು, ಅವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು G ಆಫ್ B ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ A1. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರು ಆಗತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನು ಬಂದಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ G ಆಫ್ B ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ A1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಟು B ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ A1. ಯಾಕೆಂದರೆ G ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾಪೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಈ G ಆಫ್ B ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ A1 ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ B ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ A1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ A ಮೈನಸ್ A1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಚ್, ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ A1 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ A1 ಆರ್ ಎಂತ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಆರ್ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್. ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು, A1 ಎಫ್ ಆಫ್ A1 ತೆಗೆದ್ರೆ A ಮತ್ತು B ಉಳ್ಕೊಂತು. ಸೊ A ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಟು B ಅಂತ ಬಂತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ A ಇಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಟು B ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ A ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ B. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಪ್ರೂವ್ ದ ಥೇರಮ್. ಈಸಿ ಥೇರಮ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥೇರಮ್. Let A be any set and power set of A is equal to 2 raised to order of A, or if order of A equal to alpha, then power set of A is equal to 2 raised to alpha. ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು, ಏನು ಕಷ್ಟಪಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಡರನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಸೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಲ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪವರ್ ಸೆಟ್ಟು 2 raised to 0 ಆಯಿತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ 1. 0ಗಿಂತ 1 ಅಂತೂ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೂ ಪ್ರೂವ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ A ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಅಂದರೆ n ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ A ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 raised to ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ A, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 raised to n. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ A ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ.
ಈಗ n ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಪ್ಲಸ್ ಒನ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2n ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ n ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, n ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. Here there are two kinds of subsets of B, that is subsets with the element A and the subsets without element A. ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಇದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಎದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ ಬೈ Z. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2n ಪಾಸಿಬಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ Z, there must be exactly 2n subsets of Z at which A is an element. That is clearly Z union singleton set A, where Z belongs to power set of A containing 2n subsets with A. Therefore, the set B contains total member of subsets which is 2n plus ಅದರೊಳಗಿರುವಂಥ Z ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ 2n which is 2n plus 1 elements. ಆಯ್ತಾ, ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂತು, ಅವಾಗ 2n plus 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ n plus 1 ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ದಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದ ಥಿಯರಮ್. ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನಂಬರ್ಸಿಗಿರುವಂತಹ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಹಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಡಿಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು PUC ಆರ್ SSLCಯಲ್ಲಿ, I don't know, but whatever it may be, if suppose A and B are not a disjoint set, then the formula will be order of A union B will be equal to order of A plus order of B minus order of A intersection B. If A and B are non-disjoint sets, if it is disjoint, then A intersection B ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. A ಮತ್ತು B ದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ A intersection B ಎಂಪ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆಲ್ಫಾ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂಫ್, ಈಸಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬೋತ್ ಆರ್ ದಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ನಾಟೇ ಬರುತ್ತೆ. Therefore, order of A union B will be equal to n naught plus n naught. ಈಸಿ ಇದೆ, ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ನೀವು ಎನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಎನ್ ನೋಟು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ ನೋಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಟೇ ಎನ್ ಇಂಟು ಆಲ್ಫಾ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಟಿನಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಫಾ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎನ್ ಯೂನಿಯನ್ 0 to 1 ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 0 to 1 ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಎನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಮತ್ತು 1 ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0-1 ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಎನ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 1 ಈಸ್ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಎರಡು ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಓಪನ್ ಸೆಟ್ಟು, ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಸೆಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಡರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆರ್. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ಫಾ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ 0 to 1 ಈಸ್ ಕಾಂಟಿನಮ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಿ ದಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ n ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ನಾಟ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೀಟಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ. So these are the properties. Alpha naught into alpha naught is equal to alpha naught into c is equal to c equal to 2 raised to alpha naught. So these are the important properties. From this I think 2 full questions will cover, or 1.5 questions ಅಂತೂ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಯಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾನ್ಸ್ ಥೇರಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಥೇರಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥೇರಮ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ಸ್ಡಾರ್ಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಥೇರಮ್. ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದು ಎರಡನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಈಗ ಇದು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಳಿತು ನಮಗೆ. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. Okay, let us continue in the next class.